Today we will see dimensions. Now we know that dimensions are obtained from the base units or fundamental units or fundamental physical quantity. So the dimensions obtain fundamental units or base units, and we know that there are 7 fundamental physical quantities. These physical quantities, L stands for length, mass stands for M stands for mass, T stands for time, temperature, K stands for Kelvin means temperature, that is represented, K represented, temperature represented by K. CD represents luminous intensity. And current represented by I or ampere, and mole represent amount of substance, stands for amount of substance. So these are the fundamental physical quantity. L stands length, M stands mass, T time, K temperature or theta. Temperature also represented by theta in terms of dimension. CD, I, A. Electric current represented by capital I or A. A means ampere, I means current, mole, right? Now we see how to obtain the dimensions of a physical quantity. So for obtaining the dimension of a physical quantity, we must know the formula or definition or unit of that फिजिकल क्वांटिटी. आपल्याला डायमेन्शन्स ऑब्टेन करण्यासाठी दिलेल्या फिजिकल क्वांटिटीचा फॉर्म्युला माहित पाहिजे किंवा डेफिनेशन माहित पाहिजे किंवा युनिट. हे जर माहित असेल तर आपल्याला इझिली वी कॅन ऑब्टेन द डायमेन्शन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी. मग फिजिकल क्वांटिटीची डायमेन्शन काढण्यासाठी एखादी फिजिकल क्वांटिटीचे एक्झाम्पल घेऊ. देर आर सो मेनी फिजिकल क्वांटिटीज इन फिजिक्स. सपोज एक्झाम्पल एरिया. एरियाची डायमेन्शन काढायची आहे. area equal to length into breadth. Length into breadth. मग length into length. breadth म्हणजे length. For example, हा स्पीकर आहे. याची ही लांबी आहे, ही लांबी आहे, ही रुंदी आहे. मग हे लेंथ, ही ब्रेड्थ, पण ब्रेड्थ इज ऑल्सो लेंथ. म्हणून लेंथ इंटू लेंथ म्हणजेच एल इंटू एल म्हणजेच एल रेस टू 2. दिस इज द डायमेन्शन ऑफ एरिया. म्हणजेच एरियाची डायमेन्शन काय होते? एल रेस टू 2, m raised to 0, t raised to 0. It means that in this physical quantity, length 2 times, mass 0, time is absent, it is also 0,
m raised to 0, t raised to 0 indicates mass and time are absent in this physical quantity and only length is present, and which is 2 times. Therefore, this is the dimension of area. So we obtain unit of area. Unit of area. What is the unit of area? L square dimension आहे. L raised to 2 is the dimension. Therefore, L represented in terms of unit meter. M square is the unit of area. Unit of area. Unit of area equal to m square. Unit of area equal to m square. हे झाली डायमेन्शन ऑफ एरिया. अशाच प्रकारे आपल्याला दुसऱ्या फिजिकल क्वांटिटीची डायमेन्शन्स काढता येईल. फॉर एक्झाम्पल, डायमेन्शन ऑफ व्हेलॉसिटी. कशाची डायमेन्शन? व्हेलॉसिटी. मग व्हेलॉसिटीची डायमेन्शन काढायची तर डायमेन्शन फॉर्म्युला ऑफ व्हेलॉसिटी इज इक्वल्स टू, तुम्हाला काय म्हटलं मी, फॉर obtaining the dimension of a given physical quantity we must know formula. It is the better way to obtain the dimension of a given physical quantity by using formula. मग व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला डिस्टन्स अपॉन टाइम. आणि हे काय करायचं, ही फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड आहे. डिराइव्ड फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मध्ये ऑब्टेन करणे. हे फंडामेंटल मध्ये आले सर्व. लेंथ म्हणजे डिस्टन्स म्हणजे लेंथ, टाइम सुद्धा लेंथ. Time is also fundamental physical quantity, length also fundamental. So L raised to 1, T raised to 1 ही झाली डायमेन्शन ऑफ व्हेलॉसिटी. मग डायमेन्शन व्हेलॉसिटीची काय करता येईल आपल्याला? व्हेलॉसिटी, डायमेन्शन ऑफ व्हेलॉसिटी इक्वल टू L raised to 1, M raised to 0, T raised to -1. मग युनिट ऑफ व्हेलॉसिटीचं युनिट काय होईल? मीटर पर सेकंद. L measure in meter, time measure in second. But why it is? This can be written as in this way. M raised to 1 means M raised to M into S raised to -1 म्हणजेच M मीटर पर सेकंद. This is the unit of velocity. ही डायमेन्शन ऑब्टेन केली. हे युनिट ऑब्टेन करू शकतो. याच्यावर डायमेन्शन वरून युनिट ऑब्टेन करतो. युनिट वरून डायमेन्शन ऑब्टेन करता येते. तर व्हेलॉसिटी. आता या ठिकाणी पहा, डायमेन्शन व्हेलॉसिटीची मिळाली. आता पहा, हे व्हेलॉसिटीचं युनिट कशामध्ये आहे? SI सिस्टीम मध्ये आहे. कशामध्ये आहे? SI सिस्टीम. CGS सिस्टीम मध्ये व्हेलॉसिटीचं युनिट काय होईल? इन CGS सिस्टीम व्हेलॉसिटी, बरं हे राहू द्या, हे तुमचं कन्फ्युज होईल. ओके, ते नंतर सांगतो मी. ठीक आहे, व्हेलॉसिटी. त्यानंतर आपल्याला दुसरी डायमेन्शन काढता येईल. समजा दुसऱ्या फिजिकल क्वांटिटी डायमेन्शन काढू. फॉर एक्झाम्पल फोर्सची डायमेन्शन काढू. फोर्स, डायमेन्शन ऑफ फोर्सची डायमेन्शन पहा, लक्ष द्या. आपण काय करायलो, दिलेल्या फिजिकल क्वांटिटीची डायमेन्शन काढायची आपल्याला. म्हणजे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी असेल तर त्याला फंडामेंटल मध्ये आणणे. फंडामेंटल मध्ये असेल तर काही गरज नाही. तुम्ही फॉर्म्युला लिहिला एखाद्या फिजिकल क्वांटिटीचा, त्या फॉर्म्युल्याला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मध्ये ऑब्टेन केलं म्हणजे आपल्याला डायमेन्शन मिळते. पहा, ही फोर्स हे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आहे आणि फोर्सचा फॉर्म्युला आहे मास इंटू ऍक्सिलरेशन. मास इंटू ऍक्सिलरेशन. फोर्स इक्वल टू मास इंटू ऍक्सिलरेशन. मग फोर्स मास ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आहे, याला काही चेंज करायचं नाही. पण ऍक्सिलरेशन ही डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आहे, याला फंडामेंटल मध्ये आणायचं. मग ऍक्सिलरेशन चेंज इन व्हेलॉसिटी अपॉन टाइम म्हणजे व्हेलॉसिटी अपॉन टाइम. मग आता मास आणि टाइम फंडामेंटल आहे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आहे. व्हेलॉसिटी ही कोणती आहे? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला काय? डिस्टन्स अपॉन टाइम
आणि हे डिनॉमिनेटर मध्ये टाइम आहे ऑलरेडी, टाइम म्हणजे आपण हे व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला या ब्रॅकेट मध्ये टाकलेला आहे. आता सर्व फिजिकल क्वांटिटी कशामध्ये आहेत? फंडामेंटल मध्ये आहेत. फंडामेंटल आहेत सर्व. आता पहा, हे मास, डिस्टन्स म्हणजे लेंथ, आणि टाइम, हा टाइम खाली आला म्हणजे खाली तर ऑलरेडी आहेच टाइम डिनॉमिनेटर मध्ये, आणि हे टाइम म्हणजेच इथं मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम स्क्वेअर म्हणजे डायमेन्शन ऑफ फोर्स, फोर्सची डायमेन्शन. आता इथे वी कॅन ऑलवेज पुट अ given physical quantity into bracket, square bracket means enclose the given physical quantity in a square bracket if we denote the dimension, if we obtain the dimension of a given physical quantity, then it is denoted by square bracket. स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये दाखवायची डायमेन्शन नेहमी, म्हणून इथं m⁻1, l⁻1, t⁻2. आता ही झाली डायमेन्शन ऑफ फोर्स. म्हणजे डायमेन्शन ऑफ फोर्स काय झाली? l⁻1, m⁻1, t⁻². हे डिनॉमिनेटर मध्ये न्यूमरेटर मध्ये घेऊन गेलो. ही झाली डायमेन्शन ऑफ फोर्स. तर काय केलं आपण? फॉर्म्युल्यावरून फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मध्ये फोर्सचा फॉर्म्युला आणला. हे सर्व फंडामेंटल आहे आणि त्यावरून डायमेन्शन ऑब्टेन केली. अशा पद्धतीने आपल्याला कोणत्याही फिजिकल क्वांटिटीची डायमेन्शन ऑब्टेन करता येते. ओके, हे झाली डायमेन्शन ऑफ फोर्स. कशाची डायमेन्शन झाली? फोर्स, डायमेन्शन ऑफ फोर्स. आता बघू चार्जची डायमेन्शन, वेगळी डायमेन्शन. आता मी काय म्हटलं, तुम्हाला कोणत्याही फिजिकल क्वांटिटीची डायमेन्शन्स काढता येते जर आपल्याला फॉर्म्युला माहित असेल तर त्या फिजिकल क्वांटिटीचा, त्यावरून आपल्याला डायमेन्शन काढता येते. चार्जची डायमेन्शन काढू. चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी. मग चार्जचा फॉर्म्युला, डायमेन्शनल फॉर्म्युला, चार्जचा करंट इंटू टाइम, हे चार्जचा फॉर्म्युला आहे. मग डायमेन्शन ऑफ चार्ज, so we can enclose the charge in square bracket, current I, time t नी इंडिकेट करायचा, आणि डायमेन्शन काय होईल? l⁻0, m⁻0, t⁻1, i⁻1. डायमेन्शन ऑफ चार्ज. ही झाली डायमेन्शन ऑफ चार्ज. आता याला असंही लिहू शकता बरं तुम्ही, m⁻0 et i, also the same meaning, no change in meaning. याचाच अर्थ ⁻1 आहे, याचाच अर्थ ⁻1 आहे याला पॉवर. हे झाली डायमेन्शन कशाची? चार्जची. म्हणजे अशा पद्धतीने आपल्याला कोणत्याही फिजिकल क्वांटिटीची डायमेन्शन काढता येते, पण आपल्याला माहित पाहिजे फॉर्म्युला किंवा डेफिनेशन किंवा युनिट. ओके, आणि इट इज बेटर वे टू ऑब्टेन द डायमेन्शन फ्रॉम फॉर्म्युला ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी. मग आता डायमेन्शनची डेफिनेशन आपण करूया. डायमेन्शनची डेफिनेशन, डायमेन्शनची डेफिनेशन पहा. डेफिनेशन काय? डायमेन्शनची डेफिनेशन बघूया. द डायमेन्शन्स ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, dimensions of a physical quantity are the powers to which fundamental units must be raised to obtain the unit of that given physical quantity called as dimension. What is dimension? The dimensions of a physical quantity
are the powers to which fundamental units must be raised to obtain the unit of that given physical quantity. This is the definition of dimension. म्हणजे डायमेन्शन मध्ये काय केलं आपण, दिलेल्या फिजिकल क्वांटिटीला फंडामेंटल युनिट्स मध्ये आणलं आणि त्यांचे पावर्स म्हणजे डायमेन्शन. तर तेच केलं आपण, उदाहरण बघितले त्याच्यावरून डायमेन्शन डेफिनेशन बघितली. ठीक आहे. आता थोडं एक बघू आपण की ह्यामध्ये तुम्हाला माहित आहे की युनिट, एखाद्या फिजिकल क्वांटिटीचं युनिट वेगवेगळ्या सिस्टीम मध्ये वेगवेगळं असू शकते. फॉर एक्झाम्पल, unit of velocity in CGS system काय असेल, सेंटीमीटर पर सेकंड. युनिट ऑफ velocity in SI सिस्टीम मध्ये काय असेल, मीटर पर सेकंद. आता युनिट बदललं पण डायमेन्शन बदलत नाही. व्हेलॉसिटीची डायमेन्शन काय असेल, व्हेलॉसिटीची डायमेन्शन L⁻⁴, M⁻�0, T⁻⁻⁴. हे सीजीएस मध्ये तेच राहील डायमेन्शन, कारण लेंथ मेजर्ड इन सेंटीमीटर L⁻⁴, मास अपसेंट M⁻�0, टाइम प्रेझेंट T⁻⁻⁴, खाली आहे ना डिनॉमिनेटर मध्ये बनव, इक्वल टू याची डायमेन्शन L⁻⁴, M⁻�0, T⁻⁻⁴. म्हणजे दोन्ही सिस्टीम एसआय मध्ये आणि सीजीएस मध्ये दोन्ही मध्ये बी डायमेन्शन ही सारखी आहे. सेम म्हणजे डायमेन्शन सारखी असते. याचा यूज आहे, पुढे आपल्याला हा यूज बघायचा आहे. ठीक आहे. ओके, आपण बघूया. ठीक आहे. आणि म्हणून एखाद्या फिजिकल क्वांटिटीचं युनिट वेगवेगळं असते. जर वेगवेगळ्या सिस्टीम मध्ये वेगवेगळं असते, सीजीएस सिस्टीम मध्ये हे आहे तर एसआय सिस्टीम मध्ये हे आहे, पण डायमेन्शन दोन्ही सिस्टीम मध्ये सारखी आहे. याचाच अर्थ युनिट मे बी डिफरंट इन डिफरंट फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी इन डिफरंट सिस्टीम ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी, but dimension is same in all systems of a given physical quantity. Okay, ठीक है. Thank you.